भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रबोधतामहं। हे अर्जुन, सृष्टि मानकर आदि और अंत तथा मध्य भी मु ही अटे। मु विद्या मानक मध्य आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं शास्त्रार्थ पाई परस्पर वाद करुथिबा लोकंक मध्य तत्व निर्णय पाई करा जाउथिबा वाद मध्य मु अटे। 20 श्लोकरे भगवान निजकु प्राणी मानकर आदि मध्य ओ अंत बोली कहिसेंति। एठारे पुणी सृष्टि मानकर आदि मध्य ओ अंत बोली कहउछंति। एथिरे कोन पुनरुक्ति दोष नाही। पुनरुक्ति दोष नाही कारण सेठारे भूत शब्द चेतन प्राणी मानकर वाचक एवं एठारे स्वर्ग शब्द जड़ चेतन आदि समस्त वस्तु और समस्त लोक सहित संपूर्ण सृष्टिर वाचक। समस्त विद्यामानंक मध्यरे आध्यात्म विद्या को भगवान निजर स्वरूप बोली कहिबार अभिप्राय को अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या से विद्या को कहती जार आत्मा सहित संबंध रही, जहाँ आत्म तत्व को प्रकाश करे और जार प्रभाव रे अनायास रे ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। संसार रे ज्ञात और अज्ञात होई जेते भी विद्या अच्छी सबु यही ब्रह्म विद्या ठारू निकृष्ट कारण से सबु विद्या द्वारा अज्ञानर अंध तुटे नाही बरं आहुरी दृढ़ हुए। किंतु यही ब्रह्म विद्या द्वारा अज्ञानर गंठी सबुदिन पाए खोली जाए एवं परमात्मा स्वरूपर यथार्थ साक्षात्कार हो जाए। सुतरां यह सर्वश्रेष्ठ, तेणु भगवान यहाँ को निजर स्वरूप बोली कहिचंती। वाद को एक विभूति बोली कहिबार अभिप्राय कौन? शास्त्रार्थर 3 प्रकार रे करा जाए, यथा जल्प वितंडा और वाद। उचित अनुचित विचार छाड़ी देई निज पक्ष को मंडन और अन्य पक्ष को खंडन करबा पई जो विवाद करा जाए ताहाकू जल्प कहा जाए। केवल अन्य पक्षर खंडन पाई करा जाउथिबा विवाद को वितंडा कहंती एवं जहार तत्व निर्णय उद्देश्य रे शुद्ध भाव रे करा जाए ताहाकू वाद कहंती। जल्प ओ वितंडा द्वारा द्वेष क्रोध हिंसा और अभिमान आदि दोष उत्पन्न हुए। वाद द्वारा सत्य निर्णय वो कल्याण साधन रे सहायता मिले। जल्प वो वितंडा त्याज्य किंतु आवश्यक हेले वाद ग्राह्य। यही विशेषत्व हेतु भगवान वाद को निजर विभूति बोली कहिचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमे वाक्यय कालो ताता अहं विश्वतोमुख। मु अक्षर मानक मध्य अकार ओ समास मानक मध्य द्वंद्व नामक समास अटे। मु अक्षय काल अर्थात कालर मध्य महाकाल अटे। सकल दिगरे मुख थिबा विराट स्वरूप
ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ପୋଷଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାରକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କର। ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ଯେତେ ବି ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେ ସବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ଓ ଏବଂ ତା ହିଁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅକାରୋ ବୈ ସର୍ବାବାକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଅକାର ଅଟେ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଅକାର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅକାରକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମାସ ଭିତରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ବିଭୂତି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କର। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଦୁଇ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ସମାସ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅତଏବ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ବିଭୂତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 30 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କାଳକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେହି କାଳ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିବା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। 30 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତାହାର କଳ୍ପ, ଯୁଗ, ବର୍ଷ, ଅୟନ, ମାସ, ଦିନ, ଘଡ଼ି ଓ କ୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମୟର ବାଚକ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ମହାପ୍ରଳୟ ବେଳେ ତାହା ରହେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତାହା ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଓ ନିତ୍ୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତଏବ 30 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଳ ଓ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। 30 ଶ୍ଲୋକର କାଳ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ସର୍ବଥା ଅତୀତ। ସବୁ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣକାରୀ ମୁଁ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଏହି କଥନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମହେଶ୍ୱରୀ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ମହେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍କରକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ 2ଟି ରୂପରେ ସୁମେରୁ କନ୍ୟା ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶୈଳରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଦେବଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ହୋଇ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ କୈଳାସ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିରାକାର ରୂପରେ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରେ ରହିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ଥରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ଗାଉଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ
ରାଗିଣୀ ଗାଉଥିଲେ ତାହା ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ରାଗିଣୀ ଗାନ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ରାଗିଣୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରସମୟ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ରସ ରୂପରେ ବୋହିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଓ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ହରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦ୍ରବୀଭୂତ, ଅତଏବ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଗଙ୍ଗା ଏହାକୁ ସଂବରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ବିଚାର କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ରବରେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଛୁଆଇଁ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଳ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳମୟୀ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ ନିଜର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପାଦରେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ମାପିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳରୁ ସେଇ ଜଳରେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧୋଇଦେଲେ। କମଣ୍ଡଳୁର ଜଳରେ ଧୌତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଚରଣ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣ ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ରହିଗଲା। ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗଙ୍ଗା ମା ତାଙ୍କୁ ଘୋର ତପ କରି ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣରୁ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ହିଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶପ୍ରଦ ଓ ବିଚିତ୍ର କଥା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବୃହଦ୍ଧର୍ମ ପୁରାଣର ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ସମାସ 4 ପ୍ରକାର। ଅବୟଭାବ 2, ତତ୍ପୁରୁଷ 3, ବହୁବ୍ରୀହି 4, ବହୁବ୍ରୀହି ଓ 4 ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କର୍ମଧାରୟ ଓ ଦିଗୁ ଏ ଦୁହେଁ ତତ୍ପୁରୁଷର ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅବୟଭାବ ସମାସର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଏହି 2 ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ଯଥା ଅଧିହରି। ଏଠାରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହରଉ ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କ ଠାରେ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହିଁ ଅଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏଠାରେ ଅଭିଷ୍ଟ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ଯଥା ସୀତାପତିଂ ବନ୍ଦେ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାପତି ଶବ୍ଦରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କ ପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଠାରେ ସୀତା ଓ ପତି ଏହି 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପତି ପଦର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ସୀତାପତି ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ଯଥା ପୀତାମ୍ବରଃ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ହଳଦିଆ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦ ପୀତ ଓ ଉତ୍ତର ପଦ ଅମ୍ବର। ଏଥିରୁ କୌଣସି ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସର 2ଟି ଯାକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ଯଥା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଶ୍ୟ। ରାମ
ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି।